السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صدق الله العلي العظيم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہے جو خود قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ لِقَمْسُةٌ أُطْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاتِمَةِ الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَضَى وَابْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةِ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے ہم آج چھٹی تراویح کا خلاصہ پیش کرنے جا رہے ہیں، اور مفتی صاحب نے جو خلاصہ پیش کیا ہے سورہ مائدہ کا، اس کی میں سورۃ المائدہ میں جو 118 آیت ہے جو ہر ایک کے دل کو چھو جانے والی ہے، کیونکہ اس میں ایسا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے عذاب کا ذکر آیا سورہ مائدہ آیت نمبر 118 میں۔ کل کا میں بولنا چاہوں، اس کا خلاصہ مفتی صاحب نے جو پیش کیا ہے، الحمدللہ امتی ہونے کے ناطے اس کو سنے، وہ ایسا ہے کہ دل کو دہلا دینے والا ہے۔ کیوں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118 کی تلاوت کر اپنے آنسوں روئے ہیں، اشک بار ہوئے ہیں، آنسو نکل گئے ہیں۔ کیوں؟ اس میں عذاب کا ذکر آیا۔ کیوں روئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور اس رونے پر دیکھیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنسو ہے، جو قدر ہے، جو اہمیت ہے، جبریل امین کو طلب کرتا ہے، اے جبریل اذهبوا الى محمد، اذهب الى محمد فرما رہا ہے، اور بقا کا لفظ آیا، روئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، پریزنٹ کا بھی علم ہے، پاسٹ کا بھی علم ہے، فیوچر کا بھی علم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، اشک بار ہو رہے ہیں، آنسو نکال رہے ہیں، کیا اللہ کو پتا نہیں کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ اس کے باوجود جبریل امین کو بلا کر نبی کی بارگاہ میں بھیجتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں رونے کا سبب۔ سبحان اللہ، کیا قدر کر رہا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، مجھے میری امت کا غم ستا رہا ہے، امت کا غم ستا رہا ہے، اللہم امتی امتی کر رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، امت کا غم۔ یہاں پر دیکھیے اللہم فاطمہ نہیں کرے، میری بیٹی فاطمہ نہیں کرے، اور اپنی فیملی کو یاد نہیں کرے، امت کو یاد کر رہے ہیں۔ ہم کیسے امتی ہیں جو حضور کو بھولے بیٹھے ہیں، حضور کے جو آنسو نکلے ہیں۔ اور جب جبریل امین خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، 1400 سال پہلے، سبحان اللہ، 1400 سال پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، بے شک، لیکن امتی ہونے پر تو یقین ہے۔ کچھ بھی ہو، ہم تو کہتے ہیں کہ سرکار کے امتی ہیں، انشاءاللہ اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب، ہم آپ کی امت کے غم کو ہلکا کر دیں گے اور دور ہی کر دیں گے، اور یہ غم نہیں رہے گا آپ کا۔ امت کے مسئلے میں ہم آپ کو راضی رکھیں گے، دکھ نہیں دیں گے۔ سبحان اللہ، اس سے شفاعت کا تصور ملتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنسو کی قدر خدا کے بارگاہ میں ہے اس کا پتہ چلتا ہے۔ الحمدللہ نقل بھی کیا گیا ہے۔ اور آج ہم اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے خلاصہ قرآن کے عنوان سے
2026 Ramadan special 58 podcast 1447 हिजरी। अल्हम्दुलिल्लाह आज सूर्य अनाम में जो मुफ्ती साहब ने जो खुलासा बयान किया है, सूर्य अनाम ये मक्किया है और इसके अंदर 165 आयतें हैं। पहली आयत का जो खुलासा मुफ्ती साहब ने बयान किया है, खल्क और वल्द में, खल्क उसको कहते हैं, खल्क खल्क उसको कहते हैं जो बेमिसाल पैदा करे, जैसा आसमान, उससे पहले कोई आसमान, जमीन, समंदर, शजर, पहाड़ बेमिसाल पैदा करे। वल्द वलद वो है जो मिसाल पैदा करे। अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए औलाद को कहते हैं ये बाप की तरह है, ये माँ की तरह है। जी हाँ, बाप की तरह, जैसा तेरी नाक बाप की तरह है, आंख माँ की तरह है, ऐसा कहते हैं। मखलूक को नहीं बोलते हैं कि अल्लाह की तरह। अल्लाह की तरह, बेशक बेशक अल्लाह ताला पैदा जो करता है वो बेमिसाल पैदा करता है, और जो बाप माँ पैदा करते हैं वो मिसाल पैदा करते हैं। लम यलिद व लम यूलद है। ये शान तौहीद है, ये शान जी हाँ, ये अकीदा अहले सुन्नत का अकीदा है। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अब आयत नंबर 5 का खुलासा जो मुफ्ती साहब ने बयान किया है, मजाक करने वालों को अल्लाह ताला ने तंबीह करी है। दीन से मजाक, जो इस्लाम से मजाक करते हैं, जो नबियों का मजाक करते हैं, जो शरीयत का मजाक उड़ाते हैं, अल्लाह ताला ने उनके लिए तंबीह करी। आयत नंबर 6 में, 6ठी आयत में जो मुफ्ती साहब ने खुलासा जो बयान किया है, सामईन समाअत फरमाए। वो कौम जो नबियों की नाफरमानी करती है, अल्लाह ताला उन्हें अजाब अता करता है, अजाब में गिरफ्त करता है, हलाकत में डालता है। रसूल का दर्दनाक अंजाम। बेशक गुस्ताख रसूल का दर्दनाक अंजाम होगा। और आयत नंबर 10 में, आयत नंबर 10 में सूरह आले इमरान, सामईन समझिए, सूरह 10 आयत नंबर 10 सूरह अनाम, सूरह अल-अनाम में आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला गुस्ताख रसूल का दर्दनाक अंजाम बयान किया है। देखिए, हमको चाहिए कि हुजूर की ताज़ीम, तौसीफ, हुजूर की नात, हुजूर से मोहब्बत, इश्क का कॉन्सेप्ट मिलता है। जमाने के एतबार से बोलिए कि हुजूर की आलिनात पॉजिटिव रही, कोई नेगेटिव उन्वान ना, नेगेटिव ईमान ना हो, गुस्ताखी का कोई पहलू ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह, ये ईमान की अलामत। और अल्लाह ताला ने जो आयत नंबर 11 में जो फरमा रहा है, अल्लाह के महबूबों के लिए जो सफर करते हैं, ये तौहीद है, ये आईने तौहीद है। जो अल्लाह के महबूबों, हाँ, सीरो फिर सैर करो, जमीन में सैर करो। जाहिर ऐसा तो नहीं कहेगा जा करके सैर करो तो बैडमिंटन खेलो, ये तो मकसद है, मकसद नहीं है। मकसद ये कि इबरत पकड़ो, इबरत पकड़ो। जाहिर है आस्ताने पर जाकर क्या करते हैं, बस दुआ करते हैं, वहां पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। पहाड़ों पर जाए वहां भी इबरत पकड़ने का होता है, इबरत पकड़ने, तो वहाँ पहाड़ों से हम क्या इबरत पकड़ेंगे, अल्लाह ने पैदा किया। लेकिन आस्थानों पर जाएंगे तो क्या इबरत मिलेगी जानते हैं? वाह, अल्लाह से प्यार करे तो अल्लाह ने इज्जत दे दी है, इज्जत दे दी है, जमाने वक्त हाजिर दे रहा है, इज्जत दे दी है। इसका मतलब अल्लाह से प्यार करने का ये तमगा मिलता है, ये मिलता है। तो इस आयत में आस्ताने औलिया अल्लाह के लिए सफर करना साबित होता है। जैसा हम अजमेर शरीफ को जाते हैं, हम बगदाद शरीफ को जाते हैं, ये दलील बिदअत नहीं है, आईने तौहीद है, जो कुरान है। अल्हम्दुलिल्लाह, आयत नंबर 17 को जो मुफ्ती साहब ने बताया है, ये एक वजीफा बना ले, क्योंकि आज हर घर में नजर बद है, बुखार है, छोटी छोटी बीमारी है, जो भी हो। आयत नंबर सूरह अनाम की आयत नंबर 17 को अपना वजीफा बना ले। 17 ताकि कोई एडिशन वगैरह आगे पीछे ना हो जाए। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, इससे फिजिकली और स्पिरिचुअली जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं, अल्लाह उसको दफा फरमा। जैसा पानी पे करिए या छोटे बच्चों पे सर पे हाथ रखकर पढ़ सकते, दम कर सकते हैं। और आयत नंबर 20 में जो बताया गया है, जो मुनाफिकीन थे, जो बड़े बड़े टेररिस्ट, बड़े बड़े गुस्ताख नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत रखते थे। इल्म क्या है?
ایک لو کوالٹی ہے، معرفت ہائی کوالٹی ہے. اور جو معرفت حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھتے تھے، جیسا کہ ابو جہل ہو اور بڑے بڑے کفار عرب معرفت رکھتے تھے، مگر کہ مانتے تھے، جانتے تھے مگر کہ مانتے نہیں تھے. معلوم ہوا کہ جان و معرفت نبی ایمان کے لیے کافی نہیں، بلکہ ماننا شرط ہے، تصدیق یعنی ماننا شرط ہے. آیت نمبر اسی پس منظر کو بتاتے ہوئے جیسا کہ تفسیر میں آتا ہے، اخنس بن شریق، اچھا اخنس بن شریق ہے اور ابو جہل، یہ دونوں جب آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو ایک دوسرے سے سوال جواب ہو رہا تھا. اس میں اخنس بن شریق نے جب پوچھا، اچھا اس کا اسٹیٹس ہے رئیس المنافقین، رئیس المنافقین، گستاخوں کا سردار، سرغنا، ہیڈ آف گستاخ، جی وہ ہیڈ آف دا گستاخ. یہ سوال کر رہا ہے ابو جہل سے، تم محمد کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ تو وہ کون تھے؟ ابو جہل بول رہے ہیں بے شک محمد یقیناً سچے ہیں. دینا چاہ رہے ہیں آیت نمبر 33 سے دیکھیے، 1400 سال پرانے منافقین کے سردار مانتے تھے، سچے مانتے تھے. اب کا مسلمان نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اب کا کلمہ پڑھنے والا، وہ تو مانتے تھے، جانتے نہیں تھے. اور اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے اے حبیب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی جو ہے نا آیت اتاری ہے. الحمدللہ حبیب آپ کا انکار نہیں کرتے، بے شک حبیب آپ مطمئن رہیں کہ ہمارا انکار کرتے ہیں، آیتوں کا انکار کرتے ہیں. اور آیت نمبر 45 میں جو ظالم ہوتے ہیں وہ برباد ہونے والے ہیں. اب یاد رکھیے سامعین، آپ خوش ہو جائیے، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، انڈیا لیول پہ ہو یا عالمی سطح پر ہو، فلسطین ہو، غزہ ہو، ادھر ممالک پر ہو، ابھی ایران وغیرہ جہاں کہیں بھی آپ پر ظلم ہو رہا ہے، دیر ہونے والے ہیں. اللہ پر بھروسہ رکھیں، قلم الہی سے جڑے، قرآن سے جڑے، نماز سے جڑے، شریعت سے جڑے، انشاءاللہ ظالموں کو اللہ زیر کرے گا. الحمدللہ. اور آیت نمبر 50 میں علم غیب خدا کا ذکر ہے، اور اس آیت کو لے کر حضور پر فٹ کرتے ہیں. اور اس کے اندر علم غیب خدا کا ذکر ہے. عالم الغیب، کیوں؟ اس میں الغیب ہے، الغیب عالم الغیب ہے جو صرف اللہ ہے. آپ وہ کتاب کا بول دیجئے کہ مفتی صاحب کی کتاب علم غیب کا توحیدی میں ہے، علم غیب کا توحیدی میں نے اس کو واضح کیا. جی ہاں، کہ الغیب اور غیب میں فرق یہ ہے کہ الغیب کا مالک اللہ ہے، غیب کا مالک حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں الغیب ہے، الغیب نہیں کر سکتے. الغیب انلمیٹڈ ہے اور غیب لمیٹڈ ہے. لمیٹڈ سے بھی مراد وہ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، بندے نہیں جانتے ہیں. اور آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے غیب کے کنجیاں میرے پاس ہیں. غیب کے کنجیاں جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 113 میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. غیب ہے، بے شک الغیب ہے، غیب ذاتی. آیت نمبر 64 میں مفتی صاحب نے بتایا ہے اس کا جو خلاصہ، اس کو بھی وظیفہ، آیت نمبر 64 اس کو بھی وظیفہ بنا لیں تاکہ ہماری پریشانیاں سے نجات مل سکتی. آیت بھی پڑھ دے گا قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ. سبحان اللہ، تمام پریشانیاں سے نجات مل جاتی ہے. اور آیت نمبر 68 میں گستاخ رسول کی صحبتوں سے بچنے کا حکم دے رہا ہے. کیسے بچنا؟ ان کے تقاریر نہ سنیں، ان کے محافل میں نہ جائیں، ان سے دوستی نہ کریں، ان کے ساتھ بیٹھنا ہے نہ اٹھنا. یہ بھی دھیان دیجیے کہ آج جو آپ کے پاس کلپس آتے ہیں، جی ہاں، جو واٹس ایپ پہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہما کو گستاخ نبیوں کے جو کلپس آتے ہیں، جو دین کے باتیں کرتے ہیں، ان کے دین کے باتیں نہیں سننا ہے. انسٹاگرام ہو، ٹویٹر ہو، واٹس ایپ ہو، فیس بک ہو، نہیں سننا چاہیے. یہ اللہ کا آرڈر، یہ اللہ کا آرڈر، ورنہ آپ کا حشر جو نیچے ساتھ ہو جائے. اللہ 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 مان. اور آیت نمبر 75 میں بہت ہی، اب دیکھیے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے.
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम पैगंबरों में अफजल और आला है, क्योंकि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन फरमा रहा है खुदा, तमाम जहानों के लिए हमने आपको रहमत बनाया है। और तमाम पैगंबरों में, नबियों में बड़े हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और अब देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शान खुदा ताला आयत नंबर 75 में बयान कर रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला मलकूत का इल्म दिया था। अब मुफ्ती साहब ने जो खुलासा बयान किया है आयत नंबर 75 का, बस 2 लफ्ज, एक मुल्क है, एक मलकूत है। मुल्क किसे कहते हैं, समात फरमाइए सामाईन और नाजरीन, मुल्क उसे कहते हैं जो आंख से दिखता है, वो मुल्क है। आलम शहादत जो भी है प्रेजेंटली ये मुल्क है। और मलकूत वो है जो आसमानों में जो है, जमीनों में जो है, हिडन मखलूक, सुभान हिडन मखलूक। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आसमानों का, 7 आसमानों का इल्म दिया गया है और 7 जमीन का इल्म दिया है। 7 आसमानों और 7 जमीन का हिडन का इल्म, सुभान गैब का इल्म दिया है। 7 आसमान 7 जमीन। अब देखिए आप, हुजूर नबी के, ये तो नबी है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शान यूं बयान की गई है। अब हमारा अकीदा क्या है, तमाम नबियों में आला हमारा नबी, आपका नबी और इन पैगंबरों का नबी आला। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म का स्टेटस क्या होगा? अल्लाह जी, जो कोई ये कहे दीवार के पीछे का इल्म, उम्मती होने का हक नहीं है। आयशा का हार गुम हो गया इल्म, जहर दिया गया इल्म नहीं। ये जमीन की छोटी सी जगहों के हवाले से ऐसा आसमानों और जमीनों का इल्म इब्राहिम को मिल रहा है। तो नबी को कौन से इल्म से अल्लाह का कुरान में कौन सा भी है। आयत नंबर 75 सूरह आले अनाम में, अल अनाम में है इसका जिक्र। और आयत नंबर 76, 77, 78, 79 में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम जो माबूद को मानती थी, जो सितारों को पूछते थे, चांद को पूछते थे, सूरज को पूछते थे। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया तुम क्यों नहीं मानते, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कब आते हैं, रात में आते चले जाते हैं, चांद भी आता है, डूब जाते हैं, चांद भी डूब जाता है, सितारे भी डूब जाते हैं, और दिन में सूरज निकलता है वो भी डूब जाता है। जो डूबने वाला है वो तैराएगा कहाँ से? सुभान अल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने डूबने वाला खुदा मेरा नहीं हो सकता। उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो आयत पढ़ी है, हम नमाज का जब इरादा करते हैं, मुसल्ले पे ठहरते हैं, आगाज करते हैं, तो हम इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन पढ़ते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है। मैं तो उस रब को मानता हूँ जो आसमान और जमीन का पैदा करने वाला है और मैं मुशरिकों में से नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। और आयत नंबर 84, 85, 86 और 87 में अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र करा है, सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र करा है, अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र करा है। नहीं, जिक्र हुआ अय्यूब अलैहिस्सलाम और ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, बेशुमार पैगंबरों का शुमार करा है। शुमार करा रहे हैं आप? जी, अनगिनत पैगंबरों का जिक्र, कसरत से अनगिनत पैगंबरों का जिक्र अल्लाह ताला ने। कुल्लु मिनस सालिहीन, ये सब के सब सालिहीन में थे और ये सब के सब साहिब फजीलत है। और हदीस में आया है कि सालिहीन के जिक्र पर रहमत नाजिल होती है। सुभान अल्लाह। अब दोनों को फिट करें तो अब आपने भी जिक्र किया, मैंने भी जिक्र किया, अब सुनने वाले भी सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो रहमत नाजिल हो रही है। कुरान हमें महबूबों के जिक्र का भी दर्श दे रहा है। और ये आम नबी है, ये आम नबी है। मिलादुल नबी का जिक्र कितना, सुभान अल्लाह, मिलादुल नबी का अल्हम्दुलिल्लाह। अहले सुन्नत व जमाअत का अकीदा भी बयान हो रहा है, महबूबों का जिक्र करना बिदअत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। और आयत नंबर 90 में जो अल्लाह ताला के दीन की खिदमत करते हैं और मुबल्लिग
जो मुबल्लिग इस्लाम जो होते हैं उनको चाहिए कि अल्लाह ताला से उजरत तलब करे, मखलूक से उजरत तलब की उजरत तलबी का अकीदा रखें बस। कोई देखिए नजराने को भी इसको वाजे करते हैं। हाँ, एक है नजराना मांगना और एक है नजराना मिलना। मांगना ना जाए, मांगना ना जाए। मसलन मैं 1 घंटा तबलीग करूंगा, आप 50,000 दे दीजिए, ना जाए। लेकिन आप 1 घंटा की तकरीर और 10 लाख रुपए कोई दे दे तो वो उनकी सआदत है। सुभान अल्लाह। तो नजराना मिल गया भी जायज, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तरावी पढ़ाने के तो बहुत सारे लोग मुसाफा करते हैं, लिफाफा देते हैं, तो वो देने वाले जो दे रहे हैं वो जायज, लेकिन आप फिक्स करके अगर आप जाएंगे तो ना, ये नाजायज है। हाँ, इसमें बहुत अच्छा मसला, बहुत एकदम रमजान के एकदम। और आयत नंबर 92, सुभान अल्लाह, 92 जो अदद है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदद है 92। और इस सूरे अल-अनाम में 92 आयत में अल्लाह ताला कुरान की शान बयान कर रहा है। ये बरकत वाली किताब है, इसीलिए हम कुरान को चुनते हैं, इसीलिए हम चुनते हैं। ये बरकत वाली किताब है, वोट में खैर आ जाए, वोट में खैर आ जाए। और बरकत कहते किसको, जिसमें खैर कसीर कंटिन्यू रहे। सुभान अल्लाह। और आयत नंबर 94 में मुशरिकों की मजम्मत फरमाई है अल्लाह ताला ने, और मुशरिकों की, और शफी बनाना चाहिए अल्लाह के नेक बंदों को, शफी बनाना। ये साबित होता है, जिससे ये साबित होता है ने जिसको शफी बनाया था मैदान महशर में वो भी जल रहे हैं जी। हाँ, ये भी जल रहे हैं। इसका मतलब ये कि साथी दुनिया में वहाँ काम नहीं आए। अकीदा मिला कि अगर अच्छे को साथी बनाते तो वहाँ भी काम आता। इसलिए हम लोग नबी को भी शफी मानते हैं, वली को भी शफी मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और आयत नंबर 103 में दीदार इलाही का तसव्वुर मिलता है, अल्लाह का दीदार का। रुयत बारी होगा, वो भी रुयत बारी होगा, इदराक नहीं होगा। जो एक है रुयत, एक है इदराक। रुयत कहते हैं दिखने को, और कंप्लीट दिखने को नहीं। आपको भी मैं देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन सामने का दिख रहा है, नहीं दिख। तो ये रुयत है। और अगर कंप्लीट आपका नाखून से लेकर सर के बाल तक आगे पीछे हर चीज दिख जाए तो उसे इदराक कहते हैं। और अहले सुन्नत का अकीदा क्या है? रुयत का अकीदा है, अल्हम्दुलिल्लाह। जो इनकार करते हैं कि अल्लाह का दीदार नहीं होगा वो जाहिल है, बेशक। और आयत नंबर 108 में माबूदा ने बातिल को गाली ना दे, क्योंकि वो पलटा के हमारे खुदा को गाली दे। समाजी सतह पर आप लोग कर रहे हैं, माशरती सतह पर कि हम मुसलमान नौजवान बच्चों को जो नए खून करते हैं, आप पर अगर जुल्म हो रहा है, हम देख रहे हैं कहीं बांग्लादेश है, आसाम है, दीगर जगहों पे हो रहा है ना, तो उन जगहों की वजह से आप उनके माबूदों को गाली ना दें, बुरा भला ना करें, क्योंकि आप जान रहे हो कि उनके माबूद बातिल है और आपके माबूद हक है। अगर आप बातिल जानकर उनको गाली दोगे तो आपकी गाली तो ऐसे ही गलत है, और जिसको दे रहे हो वो भी गलत। लेकिन अगर उसकी वजह से पलटा के गाली दे दिया, अल्लाह हक है, अल्लाह सबब बनेगा हक को गाली दिलवाने के। बेशक आप सबब गाली, बातिना ने माबूद को गाली ना दे, और हम अपने मुंह को संभालें, अपनी जबान को संभालें। और अल्लाह ताला ने आयत नंबर 115 में कुरान की 4 शानें बयान की है। ये कुरान सच्चा है, ये कुरान अदल करता है, ये कुरान बदलने वाला नहीं है, और ये कामिल है। सुभान अल्लाह, इजाजत नहीं है। और आयत नंबर 118 में फातिहा की दलील मिलती है। जो अल्लाह, जिस खाने पर अल्लाह का नाम लिया जाता है वो मोमिन खाते हैं। ऑर्डर है, हुक्म है, उसे खाओ अगर तुम। सुभान अल्लाह, यानी जो नहीं खाते हैं वो अपने ईमान को परख ले, जांच ले, परख ले। नहीं दे रहे, इनकार करेंगे तो समझ लो जी, बेशक। हाँ, अगर सुनते क्या है जी, मोमिन से अकीदा मिला कि फातिहा की चीज या अल्लाह के नाम ली हुई चीज को खाना ये ईमानी शान है, तौहीदी शान है। सुभान अल्लाह, ईमानी शान, तौहीदी शान है। और आयत नंबर 120 में जाहिर और बातिन में जो गुनाह हो जाते हैं, अल्लाह ताला तौबा पर जोर दे रहा है। उजाले हो जो गुनाह हो जाते हैं
تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے رہیں صدق دل سے. اور آیت نمبر 124 میں عقیدہ نبوت کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. عقیدہ ختم نبوت کا ذکر اللہ تعالیٰ. یہ بات ہے کہ نبوت ملتی ہے، نبوت کبھی نہیں، سلیکٹڈ ہے. نبوت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، یہ کمائی نہیں جاتی، یہ محنت سے نہیں ملتی. بے شک. لہٰذا کوئی اگر یہ کہے کہ میں محنت کر کے بن سکتا ہوں، بننے کی چیز نہیں. بے شک الحمد. عقیدہ ختم نبوت کا ذکر ملتا ہے. اور آیت نمبر 125 میں صحابہ کرام کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے. اور آیت نمبر 136 میں برکت والے کھانے کا حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. آیت نمبر 136 میں یہ تصور ملتا ہے. اور آیت نمبر 141 میں جو ایگریکلچر کرتے ہیں، جو زراعت کرتے ہیں، آسمان سے پانی اور چشموں کا پانی سے جو زراعت ہوتی ہے، اس میں 10 تھیلے میں سے 1 تھیلا دینا یہ زکوٰۃ کہلاتی. یعنی اللہ پاک نے خالی سونے چاندی وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں، شریعت اسلامیہ نے جانور پہ بھی زکوٰۃ رکھے ہیں، زراعت پہ بھی زکوٰۃ رکھے ہیں. ایسا نہیں کہ آپ جو ہے زراعت کریں اور بس کھاتے چلے جائیں، نہیں، 10 تھیلے میں تھیلا ہے. اور آیت نمبر 145 میں آج کل جو دکھ رہا ہے، ہو رہا ہے، موب لنچنگ جو ہو رہی ہے، اے جے شری رام بول، سور کا گوشت کھا، یہ کر وہ کر. اگر تم گھیرے ہوئے ہیں، نرغے میں ہیں، اب گھیرے ہوئے ہیں وہ دشمنوں کے نرغے میں ہیں، اب ایسا بول بولیں گے تو بول دینا. اگر وہ چھوڑنے کا امکان ہے جو اس کی دو صورت ہے. ایک تو یہ کہ بچنا ممکن ہو بولنے کے بعد، بے شک، اور ایک یہ کہ بولنے کے بعد بھی بچنا ممکن نہ ہو. اگر ممکن ہو تو بول دیجیے، ممکن ہو تو دل کو اللہ پر مطمئن رکھیے. اور اگر ممکن نہ ہو تو پھر بس اللہ کے نعرے لگاتے ہیں. پھر اللہ کے. اور آیت نمبر 151 میں مفلسی کے ڈر سے اولاد کا ابورشن نہ کرے. آج کل یہ بہت ہوتا ہے، ابورشن کر لیتے ہیں. اسی کی وجہ آج کل کے حساب سے جملہ یوز کیجیے کہ فائنینشلی کمزوری کی وجہ، فائنینشلی ویک ہونے کی وجہ سے ابورشن نہ کرے. فیس کیسے بڑھے گی، کیسا ہوگا. جب تمہیں کھلا رہا ہے خدا تو اس کو بھی کھلائے گا، اس کا وعدہ ہے. اور آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ نے جو ماپ تول کرتے ہیں اس میں عدل کرنے کا حکم فرما رہا ہے. اور آیت نمبر 155 میں بیچنے والے، تربوز بیچنے والے دھیان دیں. جی ہاں، بے شک. یہ فروٹس بیچنے والے دھیان دیں. ادھر ذرا چہرہ کر لیا خریدار تو ایک نکال کے رکھ دیا. اللہ پاک حرام فرما رہا ہے، اللہ بچنے کے حکم. اور آیت نمبر 155 میں کتاب قرآن کی یہ برکت والی کتاب ہے، فرما رہا ہے، قرآن کی شان بیان کی ہے. اور آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب تم اللہ کے پاس کوئی نیکی لائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 گنا اجر دے گا. اب یہ رمضان کا مہینہ ہے، ایک گنا کریں، ایک نیکی کریں گے تو آپ کو 70 میں کیا ملیں گے. الحمدللہ اللہ کی بارگاہ میں جتنا ہو سکے نیکی کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اچھے اعمال کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے. قرآن سے محبت اور صاحب قرآن کی عظمت اور قرآن پہ چلنا اور سیکھنا سکھانا آسان فرمائے. اور قرآن کا نور ہمیں قلب میں اور باطن میں راسخ فرما دے. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.